फ्रेंड्स, हूँ जयदीप गुंडलिया आप सबનું મારુતિ એકેડમી में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तो विद्यार्थी मित्रों केम छो बधा मजामां? तो विद्यार्थी मित्रों आपणे डिप्लोमा सेमेस्टर 5 विद्यार्थी माटे आपणे एक थंडर बेच चालू करी छे अने आ थंडर बेच में आपणे अलग अलग सब्जेक्टनुं आपणे विडियोना लेक्चर आपणे प्रोवाइड करीए छीए। तो विद्यार्थी मित्रों तमने खबर ज छे आपणी मारुति एकेडमी चेनल में अलग अलग सब्जेक्टना लेक्चर हूँ तमने अवेलेबल करावुं छूं। तो लास्ट लेक्चर में आपणे एक वायरिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एना विषे आपणे माहिती हूँ तमने आपतो तो ने लेक्चरनी शुरुआत करी थी। तो आज आपणे विद्यार्थी मित्रों ए छे इलेक्ट्रिक वायरिंग एटले के WECC वायरिंग एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्राक्टिंग। तो आ सब्जेक्ट आपणे पहलू चेप्टर शुरुआत करी थी विद्यार्थी मित्रों। तो ए चेप्टरनी आपणे शुरुआत करी दीधी छे। तो हवे पछी आपणे क्या टॉपिक कवर करवा जोईए? तो विद्यार्थी मित्रों ए चेप्टरनी शुरुआत करीए एटले ज्यांथी आपणे बाकी हतुं त्यांथी आपणे चेप्टरनी शुरुआत करीए छीए विद्यार्थी मित्रों। तो वाला मित्रों हजी सुधी मारुति एकेडमी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और बाजू में जो बेल आइकन है प्रेस कर देजो। और हाँ वाला मित्रों हजू सुधी तमे आपणे वायरिंग है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेक्शन माइक्रो प्रोसेसर और ECA आ सब्जेक्टनु जो तमारे मटीरियल जोतुं होय इजी लैंग्वेज में विथ न्यूमेरिकल्स सहित सोल्यूशन तो तमे टेलिग्राम में मैसेज करजो तो तमने ए मटीरियल तमने मळी जशे। तो विद्यार्थी मित्रों मटीरियलनी जे प्राइस है बहु मामूली प्राइस है ए पण तमने बहुत इजी तमने एमां बधी इन्फॉर्मेशन तमे टेलिग्राम में मैसेज करशो एटले हूँ ज तमने पर्सनली हूँ तमने मैसेज करीने हूँ तमने अथवा कॉल करीने तमने मैसेज जणावी दईश। ओके तो विद्यार्थी मित्रों आपणे चेप्टर नंबर 1 शुरुआत करी थी ए छे इलेक्ट्रिकल वायरिंग अने आ चेप्टर विद्यार्थी मित्रों 10 मार्कनुं छे तमारी माटे। तो विद्यार्थी मित्रों आ 10 में 10 में तमारे लेवा छे ने। तो बस विद्यार्थी मित्रों तमे हजी पहलो लेक्चर न जोयो तो पहलो लेक्चर जोई लेजो आपणी प्लेलिस्ट में जईने। तो विद्यार्थी मित्रों लास्ट में आपणे अलग अलग टाइपना डिफरंट टाइप्स ऑफ आपणे शुं भण्या हता टाइप्स ऑफ वायरिंग भण्या हता ने विद्यार्थी मित्रों। हाँ तो हवे आपणे एक्जाम में 100% पूछायो क्वेश्चन अने 4 मार्क में क्वेश्चन पूछायो छे अने हजी पण पूछाशे एवो क्वेश्चन ए छे कम्पेरिजन ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ वायरिंग। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे टोटल आम जोईए तो 4 प्रकारना वायरिंग विषे माहिती मैं तमने आपी थी। डन। तो विद्यार्थी मित्रों सौथी पहला फटाफट रिविजन करी दऊं क्लीट वायरिंग केसिंग केपिंग वायरिंग बेटन वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग के जेमां बेटन वायरिंग पछी फर्दर आपणे 3 क्लासिफिकेशन कर्युं हतुं। एमां फर्स्ट हतुं PVC वायरिंग TRC और लेड शीट वायरिंग। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे कम्पेरिजन केवी रीते करशुं तमे जोई शको छो विद्यार्थी मित्रों। सौथी पहला आयुष्य एटले लाइफ के भाई क्लीट वायरिंग है तो क्लीट वायरिंग एनुं आयुष्य केवुं छे बहु टूंकું बराबर कारण के एमां डेमेज थई शके अने खवाण थई शके टेम्परेचर इफेक्ट थाय छे एनी उपर एटले एटલું બધું हालતું નથી। पछी केसिंग केपिंग वायरिंग ठीक लांबू ठीक है एटલું બધું लांबू पण नथी एटલું બધું टूंकું पण नथी। पछी PVC वायरिंग के जे बेटन वायरिंगनो पार्ट है ए पण एना जेवुं ज छे केसिंग केपिंग वायरिंग जेवुं। जे TRC અને CTC वायरिंग है कि बहु लॉन्गर एटले के एने 5-6 वर्ष सुधी कांई वायरिंग थतुं नथी। ए लेड शीट वायरिंग ने 5-6 वर्ष सुधी कांई थतुं नथी। कंड्यूट वायरिंग एने तो वाला मित्रों 15 થી 20 वर्ष सुधी ए वायरिंग ने जनरली कांई थतुं होतुं नथी। पछी एनी किंमत तो आ 4 प्रकारना वायरिंग में सौथी वधारे जो कॉस्टिंग होय ए छे कंड्यूट वायरिंग बराबर। कंड्यूट वायरिंग लेड शीट और TRC एटले के CTC वायरिंग। तो बीजे सौथी ओछामां ओछो वायरिंगनी कॉस्ट है ए छे क्लीट वायरिंग। यांत्रिक रक्षण मिकेनिकल प्रोटेक्शन सौथी सारामां सारुं केमां मळे छे भाई सौथी सारामां सारुं तमने मळे छे कंड्यूट वायरिंग में अने सौथी ओछामां ओछुं केमां मळे क्लीट वायरिंग में तमने मळतुं ज नथी आम कहेने तोय पण चाले। आग सामे एटले के फायर सामे प्रोटेक्शन कोण आपे जेमां आग सामे प्रोटेक्शन तमने सौथी वधारे आपे छे कंड्यूट वायरिंग। पछी एनथी ओछुं लेड शीट एनथी ओछुं TRC एनथी ओछुं PVC एनथी ओछुं केसिंग केपिंग अने क्लीट वायरिंग ए तो आग सामे कांई प्रोटेक्शन आपतुं ज नथी। पछी ह्यूमिडिटी एटले के भेज सामे रक्षण कोण आपे छे सौथी वधारे वधारे जेवी रीते आग सामे रक्षण आपे आग सामे प्रोटेक्शन आपे एवुं ज मारे वायरिंग ए छे कंड्यूट वायरिंग अने एवी रीते भेज सामे आपणे ह्यूमिडिटी सामे प्रोटेक्शन आपे एवुं मारुं कंड्यूट वायरिंग। फ्लेक्सिबिलिटी केमां छे वाला मित्रों तो फ्लेक्सिबिलिटी सौथी वधारे ए छे क्लीट वायरिंग बराबर। ज्यारे कंड्यूट वायरिंग छे एमां फ्लेक्सिबिलिटी एटली बधी नथी ओછી छे। वायरिंग करवा माटे जोईता माणसनो प्रकार केवो छे कि भाई एमां अर्धकुशळ एटले के थोडुं घणुं पण इलेक्ट्रिक वायरिंग आवडतुं होय तो क्लीट वायरिंग में तमे चाले। पण जो तमे कंड्यूट वायरिंग छे एमां बहु तमने स्पेसिफिकली बधा वायरिंग विषे थोड़ी नॉलेज होवुं जरूरी छे एटले के एक टेक्निशियन तमे होवा जरूरी छे। एक दिवस में एक मदनी साथे केटला पॉइंट थई शके तो वाला मित्रों अहींया 4 पॉइंट तमे करी शको छो अहींया 3 अहींया 3 अहींया 3 अने अहींया 3 ज्यारे कंड्यूट वायरिंग में मात्र 2 दिवस में तमे एक मदनी साथे केटला पॉइंट थई शके तो आमां मात्र 2 पॉइंट थई शके ज्यारे आमां तमे 4 पॉइंट तमे करी शको छो।
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણે 8 પોઈન્ટ મેં તમને કીધા કે જે વિવિધ પ્રકારના વાયરિંગની સરખામણી માટે. હવે આપણે જોવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ઇલેક્ટ્રિકલ એસેસરીઝ છે, જે ઇલેક્ટ્રિકલ એસેસરીઝ છે તો એમાં અલગ અલગ પ્રકારના એસેસરીઝ છે. એમાં તમને જણાવું તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ અલગ પ્રકારના એસેસરીઝ. હવે તમે બધા સાહેબ એસેસરી એટલે કેવા, તો એમાં માઉન્ટિંગની રીત પ્રમાણે એસેસરીઝ છે અને બીજું એના યુઝ પ્રમાણે એટલે કે એના ઉપયોગ પ્રમાણે. હવે માઉન્ટિંગના આધારે વિદ્યાર્થીઓ બે પ્રકાર પડે, એક તો સરફેસ માઉન્ટિંગ અને બીજું છે એ છે ફ્લશ માઉન્ટિંગ. હવે જ્યારે એમાં તમને સમજાવું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ભાઈ એમાં અલગ અલગ પ્રકારની જે કંટ્રોલ એસેસરી પણ સમાવેશ થાય છે, અલગ અલગ પ્રકારની કંટ્રોલ એસેસરી પણ સમાવેશ થાય. હવે તમે દેખ સાહેબ કંટ્રોલ એસેસરી એટલે કે એમાં કોણ આવે, તો કંટ્રોલ એસેસરીમાં અલગ અલગ પ્રકારની સ્વિચો આવે સાહેબ. શું આવે એની સ્વિચો. હવે એમાં સિંગલ વે, સિંગલ પોલ, ઓકે સિંગલ પોલ, પછી ડબલ પોલ, પછી ઇન્ટરમીડિયેટ સ્વિચ, પછી પુશ બટન. શું આવે પુશ બટન, પછી પુશ બટન, તો પછી પુલ બટન, બરાબર. પછી સૌથી અગત્યનું થોડુંક ઇરેઝ કરી દઉં તો તમને વધારે મજા આવે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામમાં વાયોમાં એક્ઝામમાં પૂછાય ફૂલ ફોર્મ તરીકે, અને એ છે બહુ અગત્યના બે મહત્ત્વની સ્વિચ કે જેનું નામ છે એક તો ડીપીઆઈસી, એટલે કે એનું નામ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ડબલ પોલ. ફટાફટ કમેન્ટ બોક્સમાં લખી દેજો જેને ખબર હોય ભાઈ, લેક્ચર જોજો અને જેને ફૂલ ફોર્મ આવડતું હોય તો ફટાફટ કમેન્ટ બોક્સમાં લખી નાખજો. ડબલ પોલ આયન ક્લેડ સ્વિચ, ડબલ પોલ આયન ક્લેડ સ્વિચ અને ટીપીઆઈસી. અને ટીપીઆઈસીનું જેને ફૂલ ફોર્મ ખબર હોય તો ફટાફટ કમેન્ટ બોક્સમાં છાપી દો વાલા મિત્રો. એ છે હું અત્યારે નહીં કહું, ઓકે એ તમને પછી હું કહીશ. ઓકે ચલો, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે બે સ્વિચની અલગ અલગ પાસે માહિતી તમને આપી. જીટીયુમાં આવું બધી પૂછતું નથી પણ વાલા મિત્રો આજે છે તમને ખબર હોવી જરૂરી છે. ચલો પછી આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો એ છે મેં તમને કીધું કે આમાં એક લેમ્પ હોલ્ડર એટલે કે હોલ્ડિંગ એસેસરી તરીકે પણ અલગ અલગ પ્રકારની એસેસરી આવે છે. એ હોલ્ડિંગ એસેસરીમાં સૌથી પહેલી એસેસરી એ છે લેમ્પ હોલ્ડર, એટલે કે લેમ્પ હોલ્ડર. તો ભાઈ લેમ્પ હોલ્ડર કેટલા પ્રકારના લેમ્પ હોલ્ડર છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો લેમ્પને પકડવાની અલગ અલગ રીત છે. આપણે એમ થાય કે સાહેબ એમાં શું પકડવાની રીત, ભાઈ 4 પ્રકારે તમે કોઈ પણ લેમ્પને પકડી શકો. એટલે કેવી રીતે સાહેબ કે ભાઈ એના હોલ્ડરના પ્રકારે તમે અલગ અલગ પકડી શકો. બેયોનેટ કેપ હોલ્ડર, સ્ક્રૂ પ્રકારનું લેમ્પ હોલ્ડર, એડિશન સ્ક્રૂ પ્રકારનું લેમ્પ હોલ્ડર અને ગોલેથ સ્ક્રૂ પ્રકારનું લેમ્પ હોલ્ડર. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 4 પ્રકારના લેમ્પ હોલ્ડર જનરલી તમને જોવા મળતા હોય છે. પછી આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ વાત કરીએ કે ભાઈ ફ્યુઝ. તો ફ્યુઝ શું છે, તો તમને ખબર જ છે વાલા મિત્રો કે ફ્યુઝ છે એ સેફ્ટી એસેસરી માટે જનરલી યુઝ થતું હોય છે. હા કે ના? ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો લેક્ચરમાં મજા આવતી હોય તો ફટાફટ લેક્ચરને લાઇક આપી દેજો અને મેક્સિમમ લોકોને શેર પણ કરી દેજો એટલે બધા લોકોને બેનિફિટ થઈ શકે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ટાઈપ્સ ઓફ ફ્યુઝ. હવે સૌથી પહેલાં આપણે ફ્યુઝ વિશે થોડી ઇન્ફોર્મેશન તમને આપી દઉં. ફ્યુઝ શું કામ, કારણ કે સેફ્ટી એસેસરીમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે ફ્યુઝનો સમાવેશ થાય છે. ફ્યુઝ છે એ વાયર આપણે જનરલી વિદ્યાર્થીનો ટીન અથવા કોપરનો બનેલો હોય છે. તેને સર્કિટને સિરીઝ સાથે જોડવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ યાદ રાખજો જે ફ્યુઝ છે એ ફ્યુઝને સિરીઝમાં જોડવામાં આવે છે. શું કામ જોડવામાં આવે ખબર છે કોઈને? તો કમેન્ટ બોક્સમાં મને કહી દેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ભાઈ ફ્યુઝને સિરીઝમાં શું કામ જોડવામાં આવે છે, પેરેલલમાં શું કામ જોડવામાં આવતો નથી. ઓકે આ બધાના ક્વેશ્ચન હું તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે હું લેક્ચર લઈશ ત્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં તમને આનો આન્સર જરૂરથી આપીશ. ત્યાં સુધી તમારે કમેન્ટ બોક્સમાં મને કહેવાનું છે કે આનો આન્સર શું આવે. ચાલો બીજું, હવે આ ફ્યુઝ છે એ ફ્યુઝમાં શું છે, તો ફ્યુઝ ક્યારે ઓપરેટ થાય કે સર્કિટમાંથી ફ્યુઝ વાયરની કેપેસિટી કરતાં હંમેશા વધારે પસાર થાય તો ફ્યુઝનો વાયર અંદર આવેલો જે કોપર ટીનનો વાયર છે એ શું થાય, પીગળી જાય એટલે કે મેલ્ટ થઈ જાય ભાઈ. હવે આ ફ્યુઝના કેટલા પ્રકાર, કિટકેટ ખાવાની મજા આવે. સૌથી પહેલો જ ફ્યુઝ કિટકેટ ફ્યુઝ, બીજો આયન ક્લેસ ફ્યુઝ, કટઆઉટ ફ્યુઝ, કાર્ટ્રીજ ફ્યુઝ અને એચઆરસી ફ્યુઝ. એમાં સૌથી અગત્યનું એ છે એચઆરસી ફ્યુઝ. એચઆરસી ફ્યુઝનું ફૂલ ફોર્મ થાય હાઈ રેપ્ચરિંગ કેપેસિટી ફ્યુઝ. તો એ વાલા મિત્રો તમે એચઆરસી ફ્યુઝ જો તમારે વધારે જાણવું હોય તો તમે આપણે પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સના લેક્ચર જોઈ લેજો. એમાં મેં મસ્તીનું જબરદસ્ત શાનદાર રીતે ભણાવ્યું છે કે એચઆરસી ફ્યુઝ કેવી રીતે કામ કરે છે. ઓકે વાલા મિત્રો, કારણ કે આપણે પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં એચઆરસી ફ્યુઝ થોડીક માહિતી મેં તમને આપી છે. ચાલો ડન. હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં વાત કરીએ એ છે ટૂલ્સ યુઝડ ફોર વાયરિંગ. તો વાલા મિત્રો આ પણ તમને ખબર છે કે અલગ અલગ પ્રકારના વાયરિંગમાં અલગ અલગ પ્રકારના ટૂલ્સ યુઝ થાય છે. હવે તમને સાહેબ કેવા પ્રકારના ટૂલ્સ, તો વાયરિંગ આપણે કામ કરતા હોય એઝ અ ટેકનિશિયન, એઝ અ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર તો આપણે ખબર હોવી જોઈએ કે આ પ્રકારના ટૂલ્સ છે આ જગ્યાએ હું યુઝ કરું. જેમ કે તમને એક્ઝામ્પલ આપું, કોમ્બિનેશન ઓફ પ્લાયર. તો કોમ્બિનેશન ઓફ પ્લાયર એટલે ગુજરાતીમાં આપણે એને કહેતા પકડ.
શું કહેવાય? પકડ. હવે પકડ ક્યાં યુઝ થાય? તમને ખબર છે, કોઈ પણ વાયરને પકડવો હોય, કાપવું હોય, ટ્વિસ્ટ કરવા માટે આપણે પકડનો યુઝ થતો હોય છે. પછી નોઝ. હવે નોઝ પ્લાયર એટલે શું? પકડ જેવું જ હોય છે, પરંતુ તેમાં એને નાનો વાયર કાપવો હોય અથવા કોઈ દાગીનાઓ પકડવા માટે યુઝ થતો હોય, અથવા તમારે એવું હોય કોઈ પણ જગ્યાથી વાયર ખેંચવો હોય, કોઈ પણ વાયર જગ્યાએ ખેંચવા માટે અથવા હૂક બનાવવા માટે તમારા નોઝનો યુઝ થતો હોય છે. ઓકે બોલો મિત્રો. પછી છે કટર. કટર તો તમને ખબર જ છે કે ભાઈ જનરલી વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ તાંબાનો તાર હોય એને કાપવો હોય, લોખંડના તાર કાપવા હોય, તારમાં ખાડા પડી ગયા હોય, એમાં નકામી વસ્તુ અંદર ઘરી ગઈ હોય, બરાબર, તો ગરમ વસ્તુ કાપવા માટે પણ આપણે કટરનો જનરલી યુઝ કરતા હોય છે. પણ જનરલી વિદ્યાર્થી ગરમ વસ્તુ હોય, કોઈ પણ ગરમ વસ્તુ હોય તો આપણે કટરનો યુઝ ન કરવો એ સારો છે. કારણ કે તમે ગરમ વસ્તુ જો કટરથી પકડશો તો તમને પણ ગરમ લાગી શકે છે. એટલે જનરલી કટરનો યુઝ ગરમ વસ્તુને પકડવા માટે યુઝ થતો નથી. પછી સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર, એ તો આખી દુનિયાને ખબર જ હોય, બરાબર. બોલ આપણે નાના સ્ક્રૂ હોય, નાની સાઈઝના સ્ક્રૂ હોય, એમાં આપણે બોલ છે એને ખોલવા માટે. પછી હેમર, એ તો ખબર જ છે, હથોડી. પછી ટેનનસો શું વિદ્યાર્થી મિત્રો? જે કરવત હોય એ કરવત જેવું જ કામકાજ કરે છે, કોઈ પણ વસ્તુને કાપી આપણે શકીએ. પછી ટ્રાય સ્ક્વેર, એ પણ તમને ખબર જ છે, કાટખૂણિયો જેને કહેતા હોય છે, કે જેનાથી વિદ્યાર્થી તમારે ચોક્કસ માપ લઈ શકો છો, બરાબર. પછી છે સ્પેનર, કે જેને આપણે ગુજરાતીમાં પાનું કહેતા હોય, બરાબર. આપણે ઘણી વખત નથી કહેતા વિદ્યાર્થીઓ 2નું પાનું, 2.5નું પાનું, 1.5નું પાનું, બરાબર. એવું જ વિદ્યાર્થી આવું પાનું હોય, તમને એક્ઝામમાં તમે થોડુંક આવી રીતે પાનું હોય, તમે જોયું હશે, બરાબર. તો આ પાનું છે, પાનું તમે કોઈ પણ નટ બોલ્ટ ખોલવા કે ફિટ કરવા માટે આપણે સ્પેનર એટલે કે પાનુંનો યુઝ થતો હોય છે. સિંગલ એન્ડેડ હોય અને ડબલ એન્ડેડ પણ જનરલી હોય છે. પછી ટેસ્ટ લેમ્પ. હવે ટેસ્ટ લેમ્પ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો ટેસ્ટ લેમ્પ છે એ સર્કિટમાં કોઈ પણ સર્કિટના ટેસ્ટિંગ કરવા માટે યુઝ થાય. ક્યાં યુઝ થાય? કોઈ પણ સર્કિટના ટેસ્ટિંગ માટે તમારે એનો યુઝ થતો હોય છે. હવે ટેસ્ટ લેમ્પનો ઉપયોગ કરતી વખતે લેમ્પ અથડાય નહીં, એ પ્રમાણે ધ્યાન રાખો, જેથી કંઈ વાંધો આવે અને ફૂટી જવાનો ચાન્સીસ રહી શકે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને એમ થાય કે સાહેબ આ આવડું તમે વાર્તા કરો છો, પણ વાર્તા પૂછે છે કે નહીં? હા વાલા મિત્રો, આ GTUમાં ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ ટૂલ્સ યુઝડ ફોર વાયરિંગ. ઓકે, તમને 3 માર્કમાં પૂછે તો તમારે 6 અલગ અલગ પ્રકારના ટૂલ્સ તમારે આકૃતિ દોરી સમજાવવા પડે, જે મેં અહીંયા 10 પ્રકારના અલગ મેં તમને નામ આપીને સમજાવ્યા. ઓકે, કોમ્બિનેશન ઓફ પ્લાયર, નોઝ, કટર, સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર, હેમર, ટેન્શન, ટ્રાય સ્ક્વેર, સ્પેનર અને ટેસ્ટ લેમ્પ. ડન. આમાં તો ઘણા એમ તો 15 થી 20 પ્રકારના છે, પણ આપણે વિદ્યાર્થીઓ જે ઇઝી લાગે એ તમારે 10 થી 15 યાદ રાખી લેવા. ઇન કેસ ન કરે નારાયણ આપણે GTUની એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયા તો આપણે ભૂકા બોલાવી દઈએ. ડન. ખ્યાલ આવે છે? ચાલો હવે આપણે વિદ્યાર્થીઓ નેક્સ્ટ ટોપિક પર વાત કરીએ, કે જે સૌથી અગત્યનું એક્ઝામમાં 100% પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન, કે જેનું નામ છે ટાઈપ્સ ઓફ વાયરિંગ કનેક્શન. શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ટાઈપ્સ ઓફ વાયરિંગ સિસ્ટમ. તો પહેલો જ ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂછાય છે કે ભાઈ વાયરિંગ કનેક્શનના ટાઈપ લખી કોઈ પણ એક સમજાવો, અથવા એમ પૂછાય વાયરિંગ કનેક્શનના પ્રકાર લખી એમાં તમે લૂપિંગ સિસ્ટમ સમજાવો, આકૃતિ દોરી સમજાવો, અથવા ટ્રી સિસ્ટમની આકૃતિ દોરી સમજાવો. તો વાલા મિત્રો સૌથી પહેલાં તમને સમજાવી દો કે વાયરિંગ કનેક્શન છે. વાયરિંગ કનેક્શન દેર આર 2 ટાઈપ્સ, 2 પ્રકારના વાયરિંગ સિસ્ટમ હોય છે. ફર્સ્ટ વન ટ્રી સિસ્ટમ, બીજું છે લૂપિંગ સિસ્ટમ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જે ડાયાગ્રામ તમને જોવા મળે છે એ છે ટ્રી સિસ્ટમનો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ડાયાગ્રામ 10 થી 12 વગર ડ્રો કરી નાખજો. એક્ઝામમાં 100% પૂછાયો ક્વેશ્ચન ટ્રી સિસ્ટમનો ડાયાગ્રામ દોરી સમજાવો. અને આ ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 માર્કમાં ખાલી ડ્રો કરવાનો પણ પૂછી છે, અને ડાયાગ્રામ સાથે માહિતી આપવાનો પણ પૂછી શકે છે. હવે સૌથી પહેલાં સમજાવી દો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ છે આ ટ્રી સિસ્ટમ છે. એ ટ્રી સિસ્ટમ તમને યુઝ ક્યાં થાય? હવે આ જાતની જે પદ્ધતિ છે, આ પ્રકારની જે પદ્ધતિ છે, જ્યાં આપણે ટ્રાન્સમિશન લાઇન હોય, લાઇનની લંબાઈ વધુ હોય. ક્યાં હોય વિદ્યાર્થી? લાઇનની જ્યાં પ્રકારનું વધુ હોય ત્યાં આ ટ્રી સિસ્ટમ જનરલી વપરાતી હોય છે. જેમ કે બહુમાળી મકાન ક્યાં યુઝ થાય? બહુમાળી મકાનમાં યુઝ થાય. પછી હોટલમાં યુઝ થાય. પછી રેસ્ટ હાઉસમાં, એટલે કે જનરલી આ પ્રકારે અલગ પ્રકારે યુઝ તમે કરી શકો છો. હવે આ છે શું? સમજાવવા શું માંગે છે? જો તમને સૌથી પહેલાં સ્ટાર્ટિંગથી તમે સમજાવો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા છે તમને એક સમજો, અહીંયા 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમ છે. 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમમાં સૌથી પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ એક ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર છે. પછી તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, પછી ફર્સ્ટ ફ્લોર, પછી સેકન્ડ ફ્લોર. તો અહીંયા તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અલગ તમને ડાયાગ્રામમાં જોવા મળે છે કે ભાઈ અહીંયા થર્ડ ફ્લોર સુધીનું આખો ડાયાગ્રામ તમે દર્શાવ્યો છે. નાનું ઝૂમ આઉટ કરી તમે જોઈ શકો છો.
ઓકે, હવે દેખાડું આખું પરફેક્ટ દેખાડું ને? ઓકે, ચાલો. તો વિદ્યાર્થી તો અહીંયા જે 3 ફેઝ મેન સપ્લાય સ્વિચ છે, 3 ફેઝ મેન સપ્લાય સ્વિચમાં તમારો સપ્લાય તમે આપો છો અને ત્યાંથી 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમ એ તમે યુઝ કરી છે. સૌથી પહેલાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, તો ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં તમે કિટકેટ ફ્યુઝનો તમે યુઝ કર્યો છે. ગ્રાઉન્ડમાં તમે અલગ અલગ કનેક્શન આપ્યા છે, પછી એક સબ બોર્ડ આપ્યું છે અહીં એક, પછી 1 2 અહીંયા 3, જેટલા ફ્લોર એટલા સબ બોર્ડ, એટલે કે આપણે જેને સબ સર્કિટ કહેતા હોય છે અહીંયા દર્શાવવામાં આવી છે. ઓકે, પછી એની અંદર પણ લાઇટ ફેન સર્કિટ છે, પછી આપણે પાવર સબ સર્કિટ છે, અલગ અલગ પ્રકારના વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઇન શોર્ટ એક ફ્લોરમાં બે સર્કિટ છે, બરોબર? એક અહીંયા, એક અને અહીંયા મારું ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર. ઓકે, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ફર્સ્ટ ફ્લોર, સેકન્ડ ફ્લોર અને 3 ફ્લોર. એનું ઇન શોર્ટ ટ્રી સિસ્ટમ અહીંયા 4 માળની તમને દર્શાવવામાં આવી છે. આમાં રાઇઝિંગ મેન દોડવામાં આવે છે. રાઇઝિંગ મેન કોપરની કાં તો એલ્યુમિનિયમ સ્ટ્રીપ હોય છે. તે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરથી છેલ્લા માળ સુધી, એટલે કે અહીંયાથી લઈને લાસ્ટ માળ સુધી જતી હોય છે. અને અહીંયા મેન બોર્ડથી સબ બોર્ડ મારફત અલગ અલગ અહીંયા સર્કિટમાં તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે અહીંયા કનેક્શન આપવામાં આવ્યું હોય છે. ઓકે, ડન. ચાલો, હવે આપણે નેક્સ્ટ પદ્ધતિ કે જેનું નામ છે લૂપિંગ સિસ્ટમ. શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? લૂપિંગ સિસ્ટમ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે મારા લેક્ચર જોજો અને ખાલી આ જે PDF છે અથવા તમે મારું મટીરિયલ લઈ મારું લેક્ચર જોતા જાઓ તો તમને બહુ મજા આવશે અને તમને બધી વસ્તુ સમજાઈ જશે. લખેલું મેં શું છે એ પણ તમને સમજાય છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને મેસેજ હતા, સાહેબ અમને આ લેંગ્વેજ સમજાતી નથી, ETC સબ્જેક્ટ, વાયરિંગ સબ્જેક્ટ અને પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં, તો શું કરું? તો એટલા માટે હું તમને કહું છું, મારા વિડીયો લેક્ચર જુઓ અને મટીરિયલ લઈ લો, તો તમને આવનારી એક્ઝામમાં તમને 100% ફાયદો થશે. સૌથી પહેલાં લૂપિંગ સિસ્ટમ છે એ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જનરલી લૂપિંગ સિસ્ટમ 2 પ્રકારની લૂપિંગ સિસ્ટમ હોય છે, પણ આમ જોઈએ તો 3 પ્રકારે તમે પણ કહી શકો. કેવી રીતે 3 પ્રકાર? સૌથી પહેલું નામ આપી દો, એ છે સ્વિચ ટુ પ્લેટ સીલિંગ રોઝમાંથી લૂપિંગ, એટલે કે સૌથી પહેલાં સ્વિચ એન્ડ 2 પ્લેટ સીલિંગ રોઝિસ. તો સૌથી પહેલાં તમને આકૃતિમાં તમને દર્શાવ્યું છે, આકૃતિમાં તમે જુઓ. સૌથી પહેલાં આકૃતિ જુઓ, મોજ આવે એમ આકૃતિ જુઓ. સૌથી પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમને 2 સ્વિચ દર્શાવવામાં આવી છે કે નહીં? આકૃતિ યાદ રાખજો, એક્ઝામમાં આકૃતિ પૂછે છે, ડ્રો કરવાની પણ પૂછાય છે. અહીંયા ટોટલ કેટલી છે? અહીંયા 2 આકૃતિ છે. એમાં પહેલી જે આકૃતિ છે એ છે લૂપિંગ ઇન સ્વિચીસ એન્ડ સીલિંગ રોઝ. એ બીજી ફિગર એ છે લૂપિંગ ઇન સ્વિચીસ એન્ડ હોલ્ડર. એનો મતલબ આ હોલ્ડરવાળી છે અને આ સ્વિચીસ માટેની છે. તો વાલા મિત્રો, અહીંયા 2 સ્વિચ 1 અને સ્વિચ 2. સ્વિચ 1 છે એમાં તમને બે પેન્ડન્ટ હોલ્ડર ફીડ કર્યા છે, બરોબર? હવે આમાં શું છે? હવે આ પદ્ધતિમાં લાઈવ વાયરનું લૂપિંગ સ્વિચ ટુ સ્વિચ કરવામાં આવશે. જ્યારે ન્યુટ્રલ વાયરનું લૂપિંગ એક 2 પ્લેટ સીલિંગ રોઝમાંથી બીજા 2 પ્લેટ સીલિંગ રોઝમાં કરવામાં આવે છે, જે તમને આ આકૃતિમાં અહીંયા પણ દર્શાવ્યું છે અને અહીંયા પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આ રીતનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે વાલા મિત્રો કે એક પણ પ્રકારના વચ્ચે જોઈન્ટ આવતા નથી. શું નથી આવતા ભાઈ? એકે પ્રકારના જોઈન્ટ આવતા નથી. જોઈન્ટ ન આવે તો જંક્શન બોક્સનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. જો જંક્શન બોક્સ ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો વિદ્યાર્થીનો કેટલો બધો મારો વાયર બચી જાય, બરોબર? પણ એડવાન્ટેજ હોય તો ત્યાં ડિસએડવાન્ટેજ હોવાના જ છે. સૌથી પહેલાં મિત્રો સૌથી ગેરફાયદો એ છે કે વાયરની લંબાઈ વધારે જોઈએ છે અને સ્વિચ અને હોલ્ડરમાંથી લૂપ જે કરવું છે, લૂપિંગ કરવું થોડુંક અઘરું છે. ઓકે, તો આ થોડીક ડિસએડવાન્ટેજ તમે કહી શકો. પછી લૂપિંગ ઇન સીલિંગ રોઝ, બરોબર? લૂપિંગ ઇન સીલિંગ રોઝ, અથવા તમે એને કહી શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એને તમે થ્રો પ્લેટ સીલિંગ રોઝ મારફત લૂપિંગ પણ કહી શકો. શું એને કહી શકો? ઇંગ્લિશમાં તમે લૂપિંગ સીલિંગ રોઝ કહી શકો. બીજી રીતે તમે એમ કહી શકો કે થ્રો પ્લેટ સીલિંગ રોઝ, થ્રો પ્લેટ સીલિંગ રોઝ મારફત લૂપિંગ. ઓકે, હવે આ શું છે? આ રીતમાં લાઈવ વાયર તથા ન્યુટ્રલ વાયર બંનેનું વાયરનું લૂપિંગ 3 પ્લેટ સીલિંગ રોઝ મારફત કરવામાં આવે છે. તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા 3 પ્લેટ સીલિંગ રોઝ દર્શાવ્યું છે. જુઓ તમને અહીંયા 3 પ્લેટ સીલિંગ રોઝ છે, 2 પેન્ડન્ટ હોલ્ડર છે, બરોબર? અને સ્વિચ S1 અને S2 કરવામાં આવ્યું છે, બરોબર? સ્વિચથી સીલિંગ રોઝ સુધી માત્ર 2 જ વાયર લઈ જવા પડે છે, બીજા એક વાયર જરૂર નથી. જો ડાયરેક્ટ તમે કનેક્શન આપી દેશે, અહીંયા કનેક્શન આપી દીધા છે, જુઓ, બરોબર? જ્યારે તમે અહીં જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે અહીં જો કેટલા પ્રકારના વાયર, એક તો અહીંયા વાયર, તો ઇનશોર્ટ વાયરની વધારે જરૂર પડે છે પહેલી મેથડમાં, જ્યારે અહીંયા વાયરની એટલી બધી જરૂર પડતી નથી. હવે લાસ્ટ વન એ છે લૂપિંગ સિસ્ટમ, કે જેનું નામ છે લૂપિંગ ઇન જંક્શન બોક્સ. ત્રીજી મેથડ એ છે લૂપિંગ ઇન જંક્શન બોક્સ. આ રીતમાં જંક્શન બોક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને આ રીતમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો લાઈવ અને ન્યુટ્રલ વાયર જંક્શન બોક્સ આપવામાં આવે છે.
જંક્શન બોક્સને લાઇટ પોઈન્ટ તથા સ્વિચની વચ્ચે રાખવામાં જોઈશો છે કે નહીં, બરોબર. અહીંયા બેટન હોલ્ડર છે, આ પંખા છે, સ્વિચ S1 અને S2. તો ન્યુટ્રલથી જોડી દીધું છે અને ફેસ વડે જોડી દેવામાં આવ્યો છે. જંક્શન એક જંક્શન બોક્સમાંથી બંને વાયર લૂપ કરીને બીજા જંક્શન બોક્સ તરફ લેવામાં આવે છે, જે તમે આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, તો ઇન શોર્ટ લૂપિંગ મેથડ તમને એક્ઝામમાં પૂછાય, 100% પૂછાયો ક્વેશ્ચન એ છે. લૂપિંગની રીતોના નામ આપી કોઈ પણ એક સમજાવો. તો ફરીથી ફટાફટ તમને કહી દઉં, 3 પ્રકારની લૂપિંગ મેથડ છે. સ્વિચ અને 2 પ્લેટ સીલિંગ રોઝમાંથી લૂપિંગ, પછી 3 પ્લેટ સીલિંગ રોઝમાંથી લૂપિંગ, અને ત્રીજું છે જંક્શન બોક્સ મારફત લૂપિંગ, જે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે. ડન. ચાલો, હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં વાત કરીએ, એ છે ઇલેક્ટ્રિકલ ડાયાગ્રામ. અહીંયા સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારો પહેલા ચેપ્ટરનું અડધું પત્યું, હવે અડધું બાકી. ઇલેક્ટ્રિકલ વાયર એટલે કે ઇલેક્ટ્રિકલ ડાયાગ્રામ. સૌથી પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને એ જ સમજાવવું કે ઇલેક્ટ્રિકલ ડાયાગ્રામ છે શું. તો ભાઈ ઇલેક્ટ્રિકલ ડાયાગ્રામ એટલે કે આપણને ખબર જ છે કોઈ પણ એક સર્કિટ, ડાયાગ્રામ એટલે સર્કિટ. પણ આ સર્કિટ છે જનરલી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ડાયાગ્રામ બે રીતે તમે ક્લાસિફિકેશન આપી શકો. એક તો આપણે જેને એક સર્કિટ ડાયાગ્રામ કહેતા હોય એ, અને બીજું છે સિંગલ લાઇન ડાયાગ્રામ. શું કહેવાય? સિંગલ લાઇન ડાયાગ્રામ. વિદ્યાર્થી મિત્રો બોથ આર ડિફરન્ટ હો ભાઈ. આ સર્કિટ ડાયાગ્રામ છે. સર્કિટ ડાયાગ્રામ એટલે શું? બરોબર, સર્કિટ ડાયાગ્રામ શું કે ભાઈ જેમાં સર્કિટનું જોડાણ સહેલાઈથી સમજી શકાય એને કહેવાય સર્કિટ ડાયાગ્રામ. બરાબર. તો જ્યારે સિંગલ લાઇન ડાયાગ્રામ હોય તો એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે કેવી રીતે હોય છે? તો એમાં તમારે અલગ અલગ વાયરિંગનું ઇન્સ્ટોલેશન કેવી રીતે થાય છે તે તમારે સમજ આપવાની હોય છે. બરાબર. જ્યારે આમાં એવું કંઈ હોતું નથી. બરાબર છે. આ થોડુંક યાદ રાખજો, બંનેનું ડિફરન્સ. એક્ઝામમાં તો નહીં પૂછાય, જીટીયુમાં નહીં પૂછાય, પણ આપણા માટે જાણવું જરૂરી છે. તો સૌથી પહેલાં વિદ્યાર્થીઓ મને લાગતા ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક કે કયા પ્રકારના વાયરિંગ ડાયાગ્રામ પૂછાય એ મેં લીધા છે, અને જીટીયુમાં પૂછાયેલા એ તો મેં લઈ જ લીધા છે. ઓકે, એ તો કંઈ તમે ટેન્શન લેતા જ નહીં. એમાં સૌથી પહેલો પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન, અને મને પણ લાગે એવો આ વખતે એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન, એ છે 2 લેમ્પ્સ કંટ્રોલ બાય 2 સ્વિચીસ. એટલે કે એટલે કે એનું નામ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ભાઈ 2 સિંગલ વે સ્વિચ વડે 2 લેમ્પનું આપણે ઇઝીલી આપણે કેવી રીતે કંટ્રોલ કરો, કેવી રીતે હું કંટ્રોલેબલ નિયંત્રણ કરી શકું. તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમને 2 સ્વિચ આપી છે, A અને B, અને 2 લેમ્પ પણ આપી છે. હા કે ના? ઓકે સાહેબ. ન્યુટ્રલને એમાંથી લૂપ કરીને બીમાં તમે લઈ જાવ છો. ઓકે, અહીંથી અહીંયા તમે બીમાં લઈ જાવ છો. ફરીથી તમને સમજાવી દઉં, સોરી, ચાલો ફરીથી તમને સમજાવી દઉં શું કહેવા માગું છું. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સ્વિચ A અને સ્વિચ B છે, 2 લેમ્પ છે. ન્યુટ્રલમાંથી લઈને પછી ત્યાંથી લઈને તમારે લેમ્પ બીમાં, લેમ્પ એમાંથી ત્યાંથી લેમ્પ બીમાં, લેમ્પ બીનો પાછો છેડો કાઢી સ્વિચમાં બીમાં, અને ત્યાંથી સિરીઝમાં કનેક્શન સ્વિચ એમાં, અને ત્યાંથી દરેક ફેઝમાં જોડવામાં આવે છે. ખબર પડી? દરેક સ્વિચથી પોતાનો લેમ્પ સ્વતંત્ર રીતે ચાલુ બંધ થઈ શકે છે. એટલા માટે અહીં લખ્યું 2 લેમ્પ્સ કંટ્રોલ બાય 2 વે સ્વિચ. ઓકે, આવે છે. તો અહીંયા આ જે છે વિદ્યાર્થીઓ, આને કહેવાય સ્કેમેટિક ડાયાગ્રામ, જેને આને કહેવાય વાયરિંગ ડાયાગ્રામ. ઓકે, તમને ખાલી વાયરિંગ ડાયાગ્રામ પૂછે અથવા સ્કેમેટિક ડાયાગ્રામ પૂછે, બેમાંથી એક પૂછે તો તમને હવે આવડી જવું જોઈએ. ચાલો ડન. હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર જઈએ કે જેનું નામ છે કોરિડોર લાઇટિંગ. કોરિડોર લાઇટિંગ એટલે શું? એને ગુજરાતીમાં કહેવાય પરસાળનું લાઇટિંગ. ઘણી વખત ગુજરાતીમાં આપણને ખબર નથી હોતી, ગુજરાતી મીડિયમના છોકરાઓ હોવા છતાં. પરસાળ એટલે એને કહેવાય કોરિડોર લાઇટિંગ. આ કોરિડોર શું છે? ભાઈ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ટોટલ 3 લેમ્પ ગોઠવવામાં આવ્યા છે, જેને વરંડા કહેવાય. બરાબર. તે દરેક લેમ્પ 2 જગ્યાએથી કંટ્રોલ કરવાનો હોય છે. બરાબર. શું કહે છે કે ભાઈ આ રૂમ 1 છે, રૂમ 1માંથી હું બીજા 2 પણ લેમ્પ કંટ્રોલ કરી શકું, એવી રીતે કરવું છે મારે. બરાબર. એક રૂમમાંથી અને બીજા રૂમની બહારથી આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે માલુમ પડે છે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો લેમ્પ L1 છે, દેખાય છે આકૃતિમાં તમને? આ લેમ્પ L1 છે. એ લેમ્પ L1નું નિયંત્રણ 2 2 વે સ્વિચ 1A અને 1B વડે થાય છે. એવી જ રીતે લેમ્પ 2 છે એનું પણ 2A 2B અને 2A વડે કંટ્રોલ થાય છે. અને જે લેમ્પ 3 છે એ પણ 3B અને 3A વડે આપણે કંટ્રોલ કરી શકતા હોય છે. ડન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમને એવી રીતે પૂછાતું હોય છે કે ભાઈ જે કોરિડોર લાઇટિંગ છે એ કોરિડોર લાઇટિંગ તમને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એક્ઝામમાં ખાલી આકૃતિ દોર કરી નાખો, અને જે કેવી રીતે ફેઝ અને ન્યુટ્રલ દર્શાવ્યું છે એ પ્રમાણે તમારે કરી નાખો એટલે તમારે કમ્પ્લીટ થઈ જાય. ડન.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે કોરિડોર લાઇટિંગ તમને પૂછાય તો તમને આવડી જશે કે નહીં? આવડી જાય ને? બસ ઓકે, ચાલો ઓકે, આવડી જવું જોઈએ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક વાત કરીએ, જે સૌથી અગત્યનો મારો ફેવરિટ ક્વેશ્ચન અને જીટીયુનો પણ ફેવરિટ ક્વેશ્ચન એ છે ગોડાઉન વાયરિંગ. શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ગોડાઉન વાયરિંગ. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌથી પહેલાં તમે ડાયાગ્રામ સમજો. શું જો ડાયાગ્રામ? જો ડાયાગ્રામમાં શું છે? સાવ એક તો જો તમે જુઓ, લેમ્પ L1, લેમ્પ L2, લેમ્પ L3 અને લેમ્પ L4. એમાં એક ન્યુટ્રલનું કનેક્શન આપવામાં આવ્યું છે, બરાબર. એમાંથી પાછો ન્યુટ્રલનો પાછો અહીંયા લેમ્પ ન્યુટ્રલ આપ્યું છે, ત્યાંથી છેડો અહીંયા કાઢી, ત્યાંથી અહીંયા છેડો કાઢી, ડન. પછી ફેઝ વાયર છે સ્વિચ S1, એનો છેડો અહીંયા લેમ્પ આપી દીધું છે એટલે કનેક્શન પૂરું થઈ ગયું. એવી જ રીતે પાછો, એક મિનિટ, ચાલો. પછી અહીંયા પાછી લેમ્પ, અહીંયા બીજી સ્વિચ છે, એ બીજી સ્વિચનો બીજો છેડો છે એ ત્રીજી સ્વિચમાં કનેક્શન આપવામાં આવ્યો છે, અને એ ત્રીજો છેડો છે, ત્રીજી સ્વિચ છે એ લેમ્પ 2 સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવ્યું છે. હવે આવી રીતે શું કામ કર્યું છે? જો સાંભળો. હવે આપણને ખબર છે વિદ્યાર્થીઓ, કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી છે મોટું ગોડાઉન હોય, બરાબર. તો ગોડાઉનમાં તો કેટલા પ્રકારના લેમ્પ, ઘણા બધા લેમ્પ હોય, 20 થી 25 લેમ્પ ફિટ કરેલા હોય, બરાબર છે. હવે તમે એક જગ્યાએથી તમે આગળ જતા જાઓ તો ઓટોમેટિક બંધ થઈ જતું હોવું જોઈએ. કારણ કે તમે પાછા બંધ કરવા આવો અને પાછા ચાલુ કરવા આવો તો ભાઈ તમે થાકી જાઓ અને તમારો ટાઈમ પણ વેસ્ટ જાય. એટલા માટે ગોડાઉન વાયરિંગ છે એમાં તમારે એક લાંબા મોટા રૂમમાં 3 કે 4 કે વધારે લેમ્પ અમુક અંતરે રાખવામાં આવ્યા છે, જે તમને આકૃતિમાં દર્શાવ્યું છે. પહેલી સ્વિચ ઓન કરવાથી પહેલો લેમ્પ ઓન થાય. ઓબ્વિયસ છે કે પહેલી સ્વિચ ઓન કરો એટલે પહેલો લેમ્પ ઓન થઈ જાય. પણ આગળ જઈએ તેમ બીજી સ્વિચ ઓન કરવાથી લેમ્પ પાછો પહેલો ઓફ પણ થઈ જાય છે. આ બીજી સ્વિચ જેવો ચાલુ કરવું તો લેમ્પ 2 છે એ બંધ થઈ જાય. શું કામ? કારણ કે અહીં એનું જે એક છેડો છે એનો એક છેડોમાં કનેક્શન આપવામાં આવ્યો છે, અને બીજો છેડો જ્યારે બીજો લેમ્પ ઓન કરું ત્યારબાદ આગળની સ્વિચ આગળની એટલે કે ત્રીજી સ્વિચ ઓન કરવાથી બીજો લેમ્પ ઓટોમેટિક ઓફ થઈ જાય. આવી જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો પાછી ફરતી વખતે પણ વિરુદ્ધ દિશામાં આ જ પ્રકારે પ્રોસેસ થાય છે. ઇન શોર્ટ, ગોડાઉન વાયરિંગમાં તમે આગળ જાઓ તેમ પાછળના લેમ્પ બંધ થતા જાય અને પછી પાછળ રિવર્સ થાય ત્યારે પાછા ઓન થતા જાય અને પાછળના લેમ્પ બંધ થતા જાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રકારનું ગોડાઉન વાયરિંગ બહુ અત્યારે હાલના બહુ યુઝ થતું હોય છે. ડન. તો એક્ઝામમાં 100% પૂછાયો ગોડાઉન વાયરિંગ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ છે સ્ટેરકેસ વાયરિંગ. શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સ્ટેરકેસ વાયરિંગ. બસ સ્ટેરકેસ વાયરિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ઝામમાં 2-3 વખત પૂછાયેલું છે, એટલે મને લાગ્યું કે સ્ટેરકેસ વાયરિંગ આપણે કરી લેવું જોઈએ. ઓકે, શું કામ પૂછે છે? કારણ કે આપણા ઘરે પણ તમે આ પ્રકારનું વાયરિંગ ઘણી વખત તમે જોયું હોય છે. ઓકે, એટલે મને એમ થયું કે સ્ટેરકેસ વાયરિંગ તમને કરાવવું જરૂરી છે, અને એક્ઝામમાં પૂછાયેલું પણ છે, એટલે મને એમ થયું કે કરી જ નાખીએ. ચલો, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓ તમે જોઈ શકો છો, અથવા તમે શું કહે ખબર? સ્ટેરકેસ વાયરિંગ તમે દાદરનું વાયરિંગ પણ તમે ગુજરાતીમાં લખી શકો છો, દાદરનું વાયરિંગ. અથવા તમે એમ કહી શકો કે એક લેમ્પનું બે જગ્યાએથી કંટ્રોલેબલ. અને ઘણા લોકોના ઘરે આ પ્રકારનું લાઇટનિંગ હશે પણ ખરા. ઓકે, એટલે કે ઘણી વખત તમે ઉપર જાઓ અને નીચેથી તમારે બંધ કર્યું, ઉપર વહી જાઓ, નીચેનો લેમ્પ ચાલુ છે તો તમે ઉપર બેઠા તમે નીચેનો લેમ્પ બંધ કરી શકો. એવી જ રીતે તમે નીચે આવી ગયા અને ઉપરનો લેમ્પ બંધ કરવો હોય તો તમે નીચે બેઠા પણ ઉપરનો લેમ્પ બંધ કરી શકો. તો એવા પ્રકારના વાયરિંગ, સ્ટેરકેસ વાયરિંગ, દાદરનું વાયરિંગ તમે કરી શકો. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એમાં 2-વે સ્વિચનો ઉપયોગ થાય છે. કેવા પ્રકારની વિદ્યાર્થી મિત્રો? 2-વે સ્વિચનો ઉપયોગ થાય છે, જેમ કે અહીંયા અને અહીંયા. આ 2-વે સ્વિચમાં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે અહીંયા તમે જુઓ, સ્ટાર્ટિંગની કન્ડિશનમાં લેમ્પ કેવો ઓફ છે. જ્યારે સ્વિચ 1ને બી સ્થિતિમાં લાવવામાં આવે, જ્યારે સ્વિચ 1ને તમે આકૃતિમાં જુઓ, આ સ્વિચ 1 છે, આ સ્વિચ 1ને જ્યારે બી સ્થિતિમાં લાવવામાં એટલે અહીંયા સ્થિતિમાં લાવવામાં આવે છે, ત્યારે વાયર 2 મારફત એટલે કે વાયર 2 મારફત લેમ્પનો આખી સર્કિટ મારો પૂર્ણ થઈ જાય. એટલે શું થાય? લેમ્પ મારો ચાલુ થાય. સ્વિચ 1ને એ સ્થિતિમાં જ્યારે લાવવામાં આવે ત્યારે પાછો ઓફ થઈ જાય. આ જ રીતે બેને એટલે કે લેમ્પ 2ને, બરાબર, આ જે છે સ્વિચ 2ને એ સ્થિતિમાં લાવવું ત્યારે લેમ્પ ઓન થાય અને બી સ્થિતિમાં લઈ જવાથી લેમ્પ પાછો ઓફ થાય. તો વિદ્યાર્થીઓ આવી રીતે તમે ચાલુ બંધ તમે કરી શકો, અને આને એટલા માટે આ પ્રકારનું વાયરિંગને સ્ટેરકેસ વાયરિંગ તમે કહેવામાં આવ્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા એક વાયરિંગ ડાયાગ્રામ પણ દર્શાવ્યો છે અને સ્કેમેટિક ડાયાગ્રામ પણ દર્શાવ્યો છે. એક્ઝામમાં જે રીતે પૂછાય, તમને એમ પૂછાય કે સ્કેમેટિક ડાયાગ્રામ તો આ ડ્રો કરીને આવવાનું, અને તમને એમ પૂછાય વાયરિંગ ડાયાગ્રામ તો તમારે આ ડ્રો કરીને તમારે આવવું પડશે. ચલો, ડન.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં એક જ લેક્ચરમાં તમને બધા પ્રકારના ડાયાગ્રામ હું તમને વાયરિંગ ડાયાગ્રામ મેં તમને સમજાવી દીધા. ડન. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એકેય પ્રકારના જે વાયરિંગ છે બાકી રહેતા નથી. ઓકે, બાકીના વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોવાના છીએ સૌથી અગત્યનું એ છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પેનલ વાયરિંગ. શું જોવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? એ છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પેનલ વાયરિંગ. તો વાલા મિત્રો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પેનલ વાયરિંગ એમાં આપણે સૌથી અગત્યનું જોવાનું છે કે ભાઈ અલગ અલગ મોટરના પેનલ વાયરિંગ, અને એમાં પણ એક્ઝામમાં પૂછાયેલું અને આપણા મટીરિયલમાં પણ મેં સમજાવેલું કે ડેલ્ટામાં જોડેલ 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરનો ડ્યુઅલ સ્ટાર્ટર અને સ્ટારમાં જોડેલો એમાં 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરનો પેનલ ડાયાગ્રામ, આ બંને આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં સુધી લેક્ચર રાખીએ. મોજ આવી ગઈ અને તમને પણ કેવી મજા આવી કે નહીં લેક્ચરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? પહેલું ચેપ્ટર વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે હમણાં પૂરું થઈ જશે. પછી આપણે ધમાકેદાર રીતે બીજા ચેપ્ટરની પણ શરૂઆત કરવાની છે. ETCમાં પણ આપણે ચેપ્ટર શરૂ કર્યું છે, પણ લેક્ચર આવ્યા નથી, મને ખબર છે, એના પણ લેક્ચર આવશે. તો વાલા મિત્રો હવે તૈયાર થઈ જજો. હવે જેવી નવરાત્રિ પૂરી થશે એટલે આપણે ડાયરેક્ટ દિવાળી આવશે અને દિવાળી પછી તમારી એક્ઝામ હશે, મને એવું લાગે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યારથી ધીમે ધીમે પ્રિપેરેશન કરી દેજો, લાસ્ટ મોમેન્ટે ભેગું ન થાય એટલા માટે. હજી સુધી તમે આપણી મારુતિ એકેડમી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ટેલિગ્રામમાં ન જોડાણ હોય તો ટેલિગ્રામમાં જોડાઈ જાઓ. અને હા વાલા મિત્રો તમે મટીરિયલ જો તમારે મટીરિયલ લેવું હોય તો અત્યારે મટીરિયલ લઈ લેજો. ધીમે ધીમે બધા સબ્જેક્ટનું લેવા મળજો, જેથી તમે લાસ્ટ મોમેન્ટે તમારે ભેગું થઈ જાય અને સારામાં સારા તમે લાસ્ટ મોમેન્ટે માર્ક મેળવી શકો. ઓકે, અહીં સુધી લેક્ચર રાખીએ. ત્યાં સુધી બાય, ટેક કેર, સી યુ સૂન, વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ.